자, 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀 봉독하도록 하겠습니다. 출애굽기 40장 1절부터 16절 그리고 34절부터 38절까지 말씀입니다. 우리 한 절씩 교독하도록 하죠. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 너는 첫째 달 초하루에 성막 곧 회막을 세우고 또 증거궤를 들여놓고 또 휘장으로 그 궤를 가리고 또 상을 들여놓고 그 위에 물품을 진설하고 등잔대를 들여놓아 불을 켜고 또 금향단을 증거궤 앞에 두고 성막 문에 휘장을 달고 또 번제단을 회막의 성막 문 앞에 놓고 또 물두멍을 회막과 제단 사이에 놓고 그 속에 물을 담고 또 뜰 주위에 포장을 치고 뜰 문에 휘장을 달고 또 관유를 가져다가 성막과 그 안에 있는 모든 것에 발라 그것과 그 모든 기구를 거룩하게 하라. 그것이 거룩하리라. 너는 또 번제단과 그 모든 기구에 발라 그 안을 거룩하게 하라. 그 제단이 지극히 거룩하리라. 너는 또 물두멍과 그 받침에 발라 거룩하게 하고 너는 또 아론과 그 아들들을 회막문으로 데려다가 물로 씻기고 아론에게 거룩한 옷을 입히고 그에게 기름을 부어 거룩하게 하여 그가 내게 제사장의 직분을 행하게 하라. 너는 또 그 아들들을 데려다가 그들에게 겉옷을 입히고 그 아버지에게 기름을 부음같이 그들에게도 부어서 그들이 내게 제사장의 직분을 행하게 하라. 그들이 기름 부음을 받았은즉 대대로 영영이 제사장이 되리라 하시매 모세가 그같이 행하되 곧 여호와께서 자기에게 명령하신 대로 다 행하였더라. 구름이 회막에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만하매 모세가 회막에 들어갈 수 없었으니 이는 구름이 회막 위에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만함이었으며 구름이 성막 위에서 떠오를 때에는 이스라엘 자손이 그 모든 행진하는 길에 앞으로 나아갔고 구름이 떠오르지 않을 때에는 떠오르는 날까지 나아가지 아니하였으며 함께 읽겠습니다. 낮에는 여호와의 구름이 성막 위에 있고 밤에는 불이 그 구름 가운데에 있음을 이스라엘의 온 족속이 그 모든 행진하는 길에서 그들의 눈으로 보았더라. 아멘. 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀의 제목은 하나님의 거처입니다. 이 시간에 우리 차세대 자녀들 위해서 안성화 전사님께서 설교 말씀 전해 주시겠습니다. 우리 할렐루야로 맞이하죠. 할렐루야. Hello, everybody. Hi. Hi. Good. I like that. Okay. So just so we all are aware, because some people prefer English over Korean, our one sermon will be in Korean and the other ones will be in English. Okay. So today's sermon will be in English, and we're looking at Exodus chapter 40. I'm gonna read a condensed version of it. So I'm just gonna read chapter 40, verse 1 to 2. And chapter 40, verse 34 to 36. Oh, let me just take the mask off. Then the Lord said to Moses, set up the tabernacle, the tent of meeting, on the first day of the first month. Now we're looking at verse 34. Then the cloud covered the tent of meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Moses could not enter the tent of meeting because the cloud settled on it, and the glory of the Lord filled the tabernacle. In all the travels of the Israelites, whenever the cloud lifted from above the tabernacle, they would set out. So previously, we've learned how God gave 10 commandments to Israelites, and how Israelites failed to obey God and worshiped idol. However, Moses came down and set everything to the right place.
Today, we're looking at the tabernacle. So to refer it easier, the place of meeting of God, the temple, right? So God was very, very specific about it. God said what to go in there, what to build, how to build those, and who to go in there, and who to worship God. And God said with this temple that He will show His glory over Israelites and make sure that they know that God is with them. Thankfully, now we don't have to set up this temple all the time that we want to see God. We want to worship God. We want to praise God. We don't have to say, okay, you want to worship God? Give me 3 to 5 business days. Let me go build it. Let me go build a temple and then make sure that everybody can praise. We don't have to do that anymore. Why? Because there was that one person that took care of everything for us. He carried everything. He set up everything. Who do you think that is? Who? Yes, I heard it. It was Jesus Christ. He carried everything for us. He put Himself on the cross and said, we are no longer needed these temples to worship God. He has connected us to God directly through Him. Through Jesus Christ, He made us, each of us, a temple. So right now, we don't have to set up anything to worship God, seek God, and praise Him. We can just say, hey God, I want to see You, I want to meet You. And there He is. His glory runs over us. So whoever you are, if you want to see God, just say, God, just kneel down and pray. God, come see me. I want to see Your glory. But what does that make me? That makes yourself, a temple. Right now, you're the tabernacle where God comes to meet you. I'm pretty sure Israelites did not trash their tent, did not trash the place of God, did not say, hey, let's have a party in here. Woo! No, they probably didn't. They probably kept that place as holy as possible, as clean as possible. Okay? But no, that's us. Every one of us is a temple and place of where God comes to meet us. We have to keep ourselves holy. How? Obviously by reading Bible, by praying, everything that we can to please God. Okay? So we have to keep that in mind. Okay, so let's repeat after me. This is a short one. So loudly, so we are. We are. Again, we are. We are God's temple. God's temple. Okay, all together, we are God's temple. We are God's temple. Okay, to make sure that we are God's temple and keep ourselves holy. Okay, I'll see you guys next week. Bye-bye. 할렐루야. 우리 사랑하는 자녀들 2층으로 이제 올라가서요. 또 이제 말씀 더 나누고 찬양하고 하는 시간을 가질 텐데요. 우리 사랑과 격려로 우리 가면 됩니다. 할렐루야. 우리 박수로 보내죠. 사랑하고 축복합니다. 할렐루야. 우리 하나님의 거처라고 하는 제목의 말씀으로 우리 시간 예배하고자 합니다. 여러분 벌써 출애굽기 마지막 장에 이르렀습니다. 출애굽기에서 가장 중요한 사건들을 기록들을 우리가 꼽아 본다면요, 무엇보다도 하나님께서 이스라엘을 애굽에서 건져 주신 출애굽 사건, 홍해를 가르신 사건을 생각할 수 있겠죠. 그리고 나서 시내 산으로 이스라엘 백성을 부르셔서 하나님의 백성으로 언약을 맺으신 사건, 나는 너의 하나님이고 너는 내 백성이다 라고 하는 이 사건을 언약식을 생각해 볼 수 있고요. 그리고 나서 십계명을 주실 뿐 아니라 이 성막을 주시는 부분들이 어떻게 보면 대미를 장식한다라고 볼 수 있겠습니다. 우리가 지난주 예배 그리고 계속 해오던 부분 안에서 보면 하나님은 참 신실하시다. 그리고 하나님의 백성인 이스라엘은 참 연약하다.
자꾸 넘어지고 자꾸 실패하는 모습들을 보여주죠. 실패하는 인생들, 자꾸 넘어지는 자기 백성들을 향한 하나님의 처방이 있습니다. 그게 뭐냐? 바로 성막이죠. 성막 혹은 회막이라고 하는 것, 그게 뭐지? 라고 생각하는 부분이 있을 텐데요. 영어로 보면 간단해요. 좀 감이 오죠. The tent of meeting, the tent of meeting, 만남을 위한 텐트라고 할 수 있어요. 만남을 위한 텐트, 이것을 하나님께서 이스라엘 백성들을 위한 극약 처방으로 주신 거죠. 하나님께서는요, 이스라엘 백성들 속에 만남의 장소를 마련하세요. 하나님과 이스라엘이 함께 만날 수 있는 텐트를 마련하라고 하시는 거죠. 하나님께서 이스라엘 백성 중에 직접 거하실 거처를 마련하시는 거예요. 그것이 성막이라고 할 수 있겠습니다. 하나님의 거처, 성막, 이것을 우리가 생각해 볼 때요, 여러분 한번 좀 따라해 주시겠어요? 첫 번째 달, 첫째 날, 하나님께서 모세를 부르시고 이렇게 말씀하시는데요. 첫 번째 말씀이 40장 2절에 보면 너는 첫째 달 초하루에, 다시 얘기하면 첫 번째 달 첫째 날에, 이렇게 얘기하고 있어요. 성막 곧 회막을 세우라고 하는 거예요. 여러분 2년 차가 되었는데요. 2년째 되는 첫 번째 달 첫째 날, 무슨 말일까요? 첫 번째 달의 첫째 날 가장 처음에 해야 될 일이 있다라고 하는 거죠. 가장 먼저 최우선적으로 해야 할 일이 있다라고 말씀하시는 거예요. 이거를 우리는 우선순위라고 표현하죠. 사랑하는 성도 여러분, 인생에는요, 우선순위가 있습니다. 신앙 안에서 표현하자면 영적 우선순위가 있다라는 거죠. 내 인생에 있어서 그러면 가장 근본적, 근원적, 핵심적인 것, 우선적으로 놓아야 할 것들 무엇일까요? 우리 최성호 집사님도 기도 가운데 우리가 담았지만요, 러시아의 우크라이나 침공으로 인해서 약 400만 명의 피난민이 발생했다라고 얘기합니다. 인접 국가인 폴란드로 피난을 가는 모습, 마치 엑소도스를 연상케 하죠. 국경의 소식을 전하는 이런 방송의 장면들을 보게 되면요, 과연 그 사람들은 뭘 들고 나오는가라고 하는 것도 보여집니다. 이 말씀을 준비하면서 그 장면을 보는데요, 전쟁을 당한 인생의 가장 우선순위는 뭘까? 그들이 국경을 넘는 모습을 보면요, 살던 집 띡 아니죠. 그들이 타고 온 차 띡도 아닙니다. 국경까지 차를 몰고 오지만 꼬리에 꼬리를 무는 더 이상 진행이 안 되는 부분들을 보면서 차를 버려두고 국경으로 나옵니다. 울러맨 가방과 손에 든 가방 두세 개, 그게 전부예요. 손에 든 가방 두세 개, 이것을 보면서 이런 생각이 드는 거죠. 아, 평상시 생활을 하면서 사람들이 중요하게 생각하던 것과는 많이 다르구나. 달라도 참 많이 다르구나. 언젠가 말씀드렸습니다. 교통사고를 당한 지인, 친구가 있는데요. 밴쿠버에서. 평소 굉장히 많이 소심한 캐릭터라고 본인도 얘기를 하는데, 교통사고가 났어요. 차가 전복이 됐습니다. 그리고 대롱대롱 매달려서 구조를 받았죠. 차가 뒤집혀지고 죽음을 가까이서 경험을 하니까 사람이 변하게 되더라 하는 거예요. 거꾸로 매달려서 구조를 기다리면서 생각을 해보니 이렇게 살아서는 안 되겠다라는 생각이 들더래요. 세상 눈치 보고 사람 눈치 보고 그러면서 살 게 아니라 진짜 인생을 좀 제대로 주도적으로 살아봐야겠다, 이런 생각이 들었대요.
그리고 얼마 몇 개월 후에는 그것도 굉장히 적극적인 사람으로 변모해 있더라라고 하는 겁니다. 최근에 주변에 암 판정을 받은 분이 있어요. 젊은 나이에요. 유방암 진단을 받았습니다. 처음엔 이 두 부부가 받아들이기 굉장히 힘들어하죠. 여러분, 암 선고라는 표현 우리가 종종 쓰고 듣죠. 그런데요, 이분이 그러는 거예요. 선고라는 표현이 참 마음이 무겁다는 거예요. 선고, 법정 용어 아닌가요? 보통 사형을 언도한다, 사형 선고라는 표현들을 하는데 왜 암병에 대해서 이렇게 선고라고 표현하는지 이런 것조차도 거슬리고 힘든 거죠. 싫대요. 암 진단 혹은 암 판정이 더 낫겠다라고 얘기하는 거죠. 죽음의 그림자라고 표현해 봐야 할까요? 이분 생각에 그러는 거예요. 아, 이렇게 있다가 죽을 수도 있겠구나. 암으로 죽을 수도 있는 건가? 그러면서 인생이란 도대체 뭐냐라는 생각, 진짜 중요한 게 뭐냐라는 생각을 했대요. 그간 일상을 살아오면서 너무도 자연스레 매겨져 있던 우선순위들이 있죠. 자연스럽게 매겨져 있는 이 우선순위들에 대해서 다시 되짚어보는 일들이 일어났다는 거예요. 그리고 우선순위가 뒤바뀌고요. 인생이 새로워지는 경험들을 한다라고 하는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 대개 이렇게 살지 않나요? 에이, 뭐 인생이 다 그런 거지 라는 말로 살아가요. 정말 인생이 무엇이고 진짜 어떻게 살아야 되는지, 정말 잘 산다, 제대로 산다는 게 뭔지 답하기가 어려워서 그냥 덮어놓은 채로 삶이 지금 얼마나 급박하고 애기들하고 같이 먹고 살아야 되는 부분들, 이런 부분들 생각하는 것이 지금 필요한 거지, 인생 뭐 다 그런 거지 뭐 있냐라고 생각하고 말하면서 살아가는데요. 그렇게 살다 보면 잠시 그러나 멈춰 서게 되는 때가 오죠. 그런 경험들을 하게 됩니다. 예를 들면 전염병, 전쟁, 교통사고, 암 발생, 기타 등등의 일들. 죽음이 가깝게 스쳐 지나가면요, 정말 어떻게 사는 게 맞는 걸까? 우리에게 주어진 삶이란 건 무엇이고 과연 잘 산다라고 하는, 잘 사는 인생이란 무엇일까라는 생각을 진지하게 생각하는 겁니다. 저는 여러분이 이런 죽음과 조우하지 않고도 여러분의 영적 우선순위가 새로워지는 지혜가 있기를 축원합니다. 여러분, 실패하는 인생들을 향한 하나님의 당부, 이것이 오늘 본문의 말씀이에요. 실패하는 인생, 자꾸 넘어지는 자기 백성들을 향해서 하나님이 우선순위를 당부하세요. 그것은 성막이었습니다. 성막은 말씀드린 것처럼 하나님과의 만남을 위한 장소, 공간이에요. 하나님의 임재라고 할 수 있죠. 넘어지는 인생들을 향한 하나님의 정답은 뭔가? 대안은 뭔가? 하나님의 임재입니다. 넘어지는 인생들, 연약한 인생들, 일어서기 힘겨워하는 인생들 가운데 하나님이 오시는 거예요. 하나님이 오셔서 함께 하시는 것, 임마누엘이라 하는 하나님의 임재가 영적 최우선순위가 돼야 된다. 너희들의 첫 번째 날, 첫째 날 가장 우선적으로, 먼저 최우선적으로 삼아야 될 것, 하나님의 임재라는 거예요. 여러분, 하나님과의 만남의 장소를 마련하고 계신가요? 하나님께서 우리 속에 거하실 처소를 여러분 마련해 두셨나요? 여러분, 저희 교회는 어떤 교회인가요? 살아있는 교회, 살리는 교회입니다. 살아계신 하나님, 살리시는 하나님을 믿고 그 하나님을 세상 가운데 전하고 위로로 나타내고 소망과 기쁨으로 나누어주는 교회예요. 그러기 위해서는 우리는 어떻게 해야 할까요? 큐티해야죠. 네, 그럴 줄 알았어. 이렇게 생각하시는 표정도 있는데요. 또 저 소린가? 큐티해야 됩니다.
그리고 이번에 또 우리 뭐 하자고 도전하고 있죠? 자꾸 닥달하는 게 뭐죠? 허그. 가정 예배 회복하는 일들 하자라고 하는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 인생에 대해서요, 영적 우선순위를 분명히 할 수 있도록 하나님 말씀 앞으로 날마다 나가는 것이 필요합니다. 하나님의 말씀으로 하나님과 함께하는 그 시간, 그 공간, 장소를 마련하는 게 필요해요. 말씀을 통해서 우리가 하나님과 교제하는 것이고 영적 우선순위를 분명히 하고 날마다 새롭게 하는 시간을 갖는 거예요. 그렇지 않고서는 세상의 것들이 얼마나 우리를 유혹하고 공격해 들어오는지, 하나님의 임재의 순간, 임재의 공간, 하나님과 함께하는 그 부분을 마련하지 않으면 인생 제대로 살기 어려워요. 그리고 여러분도 힘드시지만 자녀, 우리 다음 세대들이 갖는 어려움들도 참 많습니다. 가정 안에서 밥만 해서 먹일 것이 아니라 무엇을 가지고 위로하고 기쁨을 나누어 줄 것인가? 하나님의 말씀 안에서 서로 교제하는 거죠. 그 마음과 생각을 들어주고 짚어주는 거죠. 말씀으로 축복하고 위로해 주는 거죠. 함께 기도해 주는. 이번 한 주간, 지난 한 주간의 삶은 어땠는데 이번 한 주간의 삶은 이런 것들이 있어요. 그래, 우리 같이 기도하자. 하나님의 함께 하심을, 하나님이 도와주시고 인도해 주시는 삶을 우리 기도하자. 주기도문으로 마치고 같이 말없이 꽉 안아주는 거예요. 가정예배 너무 훌륭하지 않나요? 너무 좋죠. 하나님이 함께 하실 수 있는 그곳, 그 장소, 하나님의 거처를 우리가 마련하는 일들이 우리의 영적 우선순위가 돼야 될 줄로 믿습니다. 큐티하십시오. 네, 허그하십시오. 할렐루야. 자, 그러면 궁금하지 않나요? 여러분, 하나님의 성막, 그것 더 텐트 오브 미팅이라고 하는 그 텐트 안에는 뭐가 들어있을까요? 네, 언약궤가 있죠. 그리고 기구들이 있어요. 그리고 사람들이 있습니다. 언약궤, 내가 너의 하나님이고 너는 내 백성이다. 너는 나의 보배로운 자라고 하는 하나님의 생명과 우리 이스라엘 백성, 하나님의 백성들의 생명을 두고 함께 체결한 언약을 담아내고 상징하는 언약궤를 담아두는 거예요. 그래서 성막 안에 오면 우리가 하나님의 백성인 것과 주님께서 우리의 하나님이신 것을 기억해 주십시오. 그것을 높이고 찬양하며 예배하는 겁니다. 그리고요, 여러 기구들이 있어요. 번제단도 있고요, 물두멍도 있고요, 뭐 향단도 있고요, 금촛대도 있고요, 진설해 놓은 여러 가지들도 있습니다. 이런 물건들이 있고요, 그것을 섬기는 사람들도 있습니다. 그런데 이 기구 그리고 사람들 공통적으로 중요하게 다루는 것이 있어요. 그것이 뭔가 보면 9절의 말씀입니다. 제가 읽어드릴게요. 또 관유를 가져다가 성막과 그 안에 있는 모든 것에 발라 그것과 그 모든 기구를 거룩하게 하라. 그것이 거룩하리라. 아멘. 또 하나 더 읽어드리죠. 13절입니다. 아론에게 거룩한 옷을 입히고 그에게 기름을 부어 거룩하게 하여 그가 내게 제사장의 직분을 행하게 하라. 아멘. 기구, 사람, 뭘 하라고 하죠? 기름을 부으라는 거예요. 거룩한 기름, 하나님의 기름을 구별되는 거죠. 그래서요, 일반적인 기구들이요, 하나님 성막 안에 거룩한 도구가 되는 거예요. 기름 부음을 통하여서. 일반적인 사람들이요, 하나님의 거룩한 제사장이 되는 거예요. 기름 부음을 통하여서. 아하,
하나님의 거처, 하나님의 임재를 마련하는 것과 함께 우리는 어떻게 가장 중요한 핵심 사항이 뭔가라고 하는 것을 붙잡는 거죠. 바로 기름 부음입니다. 기름 부음을 통하여 일상적이고 일반적인 것들이 하나님 앞에 거룩하게 구별되는 거예요. 성별됨. 그래서 하나님의 만남의 장소 안에는 거룩하게 구별된 기구와 도구들, 그리고 하나님의 사람들이 있다라고 하는 것을 말씀해 줍니다. 자, 이렇게 가장 먼저 된 우선순위로 하나님의 성막을 마련하고 준비하는 일들, 그리고 기름을 부어 거룩하게 성별 구별하는 일들, 거룩게 되는 것들, 그 사람들이 준비가 되자 어떤 일들이 벌어지는가? 오늘 말씀 마지막 출애굽 40장 뒷부분의 말씀입니다. 구름이 회막에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만하였다. 할렐루야. 인생들이 가질 수 있는 가장 복되고 가장 최상의 것은 하나님의 영광입니다. 아멘. 이렇게 준비가 될 때 하나님의 영광이 충만하게 임하였다. 할렐루야. 어느 정도였는가? 모세가 회막에 들어갈 수 없을 정도예요. 왜냐? 구름이 회막 위에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만하였기 때문이다. 아멘. 하나님의 사람 모세조차도 범접할 수 없는 하나님의 영광의 임재가 충만한 그곳. 할렐루야. 여러분, 우리가 꿈꾸고 소망하는 교회 아닙니까? 여러분, 우리가 꿈꾸고 소망하는 가정의 모습 아닌가요? 우리들이 꿈꾸고 소망하는 일터, 우리들의 삶의 자리, 학업의 자리, 소망과 비전을 그리며 나가는 우리의 인생의 모습이 하나님의 영광으로 충만케 되는, 할렐루야, 이 일이 이루어진다. 무엇을 통해서요? 영적 우선순위를 통해서요. 하나님의 성막, 하나님의 임재, 하나님의 거처, 우리 속에 함께 사시는 일들을 통해서 나타내 주신다라고 하는 거죠. 그런데요, 여기 하나 또 주목해야 될 부분이 있습니다. 여호와의 영광이 성막에 충만했는데요, 구름이 성막 위에서 떠오를 때에는 이스라엘 자손이 그 모든 행진하는 길에 앞으로 나아갔다. 행군했다. 행진하며 나아갔다. 할렐루야. 그리고 또 한 가지는요, 구름이 떠오르지 않고 머물러 있을 때에는 떠오르는 날까지 나아가지 아니하였다. 할렐루야. 인생의 발걸음을 인도하시는 하나님, 아멘. 진두지휘하세요. 우리 인생의 때에 진격해야 될 때를 하나님이 결정하며 인도해 주시는 거예요. 하나님께서는 또한 머물러 있어 기다리고 잠잠해야 될 때를 정하세요. 그러며 우리 속에 많은 일들을 내적으로 이루시는 것들을 보고 하나님의 절대적인 주권을 인정하는 삶을 살게 하신다. 할렐루야. 놀라운 일이죠. 하나님의 거룩한 영광의 임재가 임할 뿐 아니라 그것이 일어날 때는 가는 것이고 머물러 있을 때는 머물러 있는 거예요. 얼마나 삶이 심플합니까? 할렐루야. 이렇게 해야 될지 저렇게 해야 될지 고민하고 고민하는, 그래서 그냥 자고 일어나면 머리가 다 새는 것 같은, 그리고 정작 뭔가를 해야 될 때 혹은 기다려야 할 때 이거를 분별하지 못하고 일을 그르치는 것 같은 때가 얼마나 많은지. 그러나 하나님 분명히 말씀하고 가르쳐 주세요. 영적 우선순위가 분명해야 한다. 할렐루야. 첫 번째 달 첫째 날에 여러분 우리가 해야 할 일, 하나님의 임재, 영광의 충만함, 그리고 우리를 일으켜서 앞으로 진군하게 하실 때 나아가고 머물러 잠잠히 기다리라 할 때 잠잠히 기다리는 것. 주목하여 주님의 영광을 구하는 삶을 살게 한다는 거죠. 그리고 38절에 이렇게 마무리합니다. 낮에는 여호와의 구름이 성막 위에 있고
밤에는 불이 그 구름 가운데에 있음을 이스라엘의 온 족속이 모든 행진하는 길에서 그들의 눈으로 보았더라. 할렐루야. 모든 이스라엘 백성 족속들이 낮에는 구름이 보이죠. 밤에는 불기둥이 되어 보이는 것, 모든 행진하는 그 길 구비구비 자리마다, 그리고 너나 예외 없이 모든 족속들의 두 눈으로 확인하며 보게 하셨다. 할렐루야. 이것이 여호와의 영광이 주는 의미라고 하는 거예요. 여러분, 오늘 이렇게 왔는데요. 실패하고 넘어지는 인생 참 우리의 모습이죠. 그런데요, 한편 다시 보면 이렇게도 표현해 볼 수 있을 것 같아요. 우리 교회에는 어린아이들이 많죠. 할렐루야. 이제요, 기기 시작하는 애들이 뭔가 잡고 일어서기 시작할 때 넘어지기도 합니다. 뭐가 필요할까요? 오늘 선아가 오는데 뭔가 이렇게 기대어 의지하여 짚고 일어서서 걸어볼 수 있는 그걸 갖고 온 것 같더라고요. 근데 그게 제 눈에 싹 들어와요. 저희 아이들 클 때도 그 단계를 점프하여 넘는 기존 세상에서 넘어서서 이제 걷기 시작하는 세상으로 나아갈 때 비록 넘어지고 흔들리고 좌충우돌하지만 뭔가 기대어 의지하여 서서 붙잡고 걸음마를 시작할 수 있는, 넘어지더라도 다시 일으켜 서서 걷게 할 수 있는 뭔가가 필요했던 시기가 있어요. 여러분, 이스라엘의 백성의 지금 모습을 보면 날마다 실패하고 넘어지는, 하나님 원망과 불평 가운데 실패하는 인생이지만 사실은 40년 광야를 돌면서 1세대는 비록 실패하였지만 다음 세대는 믿음의 세대로 세워지는 것을 보는 거죠. 과정 안에서 가장 우선적으로 무엇을 먼저 해야 되는지 영적 우선순위를 분명히 하며 하나님의 기름을 부으시고 준비된 그곳에 하나님의 인재의 영광으로 충만케 되며 나아가야 할 때와 머물러 서 있어야 될 때를 눈으로 직접 구비마다 모든 자들 예외 없이 보게 하시는 이 은혜, 우리를 일어서게 하는 하나님의 은혜의 방편이죠. 우리에게 기대어 의지하여 딛고 서서 걸을 수 있도록, 영적인 무언가가 새롭게 시작될 수 있도록, 일상의 우선순위에 뭔가 중요한 변화가 일어날 수 있도록, 그리고 그것을 인정하며 영원한 것이 무엇인지 그것을 향하여 잘 살아낼 수 있도록 걷게 하시는 하나님의 은혜의 방편이 바로 거룩한 임재, 여호와 하나님의 영광의 충만함이라고 할 수 있겠습니다. 찬양팀 나오시고요. 사랑하는 성도 여러분, 넘어지는 인생, 실패하는 자녀들을 향하여 하나님이 방편을 주세요. 우리 속에 거처를 삼겠다. 만나는 만남의 장소를 우리 속에 두시겠다 찾아오시는 거예요. 여러분, 우리가 해야 할 일은 뭔가? 만남의 장소를 마련하는 거예요. 하나님의 거처를 내 속에 세상의 것들로 흔들리고 방황하고 어지러워지지 않도록 내 안에 하나님의 자리, 하나님의 왕좌, 하나님의 거처를 마련하는 일들이 영적 우선순위가 돼야 될 줄로 믿습니다. 우리 시간 함께 찬양하면서 기도했으면 좋겠어요. 지극히 높은 주님의 지성소로 나아갑니다. 지극히 높은 주님의 나 지성소로 들어갑니다. 세상의 심 걷고서 주 보좌 앞에 엎드리리. 내 주를 향한 사랑과 그
신뢰가 사그러져 갈 때 하늘로부터 이곳에 장막이 덮이 주님 이곳을 덮으소서 이곳을 덮으소서 이곳을 비추소서 내 안에 무너졌던 모든 소망 다 회복하리니 주님 이곳을 지나소서 이곳을 만지소서 내 안에 죽어가는 모든 예배 다 살아나 우리 처음부터 다시 고백할까요? 지극히 높은 주님의 지극히 높은 주님의 나 지성소로 들어갑니다 세상의 심을 벗고서 주 보좌 앞에 엎드리 내 주를 향한 사랑과 그 신뢰가 사그러져 갈 때 하늘로부터 장막이 덮이네 아멘 할렐루야 주님 이곳을 덮으소서 이곳을 덮으소서 이곳을 비추소서 내 안에 무너졌던 모든 소망 다 회복하리니 아멘 회복할 것입니다 이곳을 지나소서 이곳을 만지소서 내 안에 죽어가는 모든 예배 다 살아나리라 아멘 사랑하는 성도 여러분 우리의 가장 최우선된 것 가장 근원적이고 근본적이며 우리 인생의 영원한 것이 무엇인지 여러분의 우선순위는 무엇입니까? 영적 우선순위가 무엇인지 그것을 바르게 할 때 우리의 삶에 새로운 질서가 생기는 줄로 믿습니다. 흔들리지 않고 방황하지 않고 넘어지지 않는 넘어져도 다시 굳건히 일어설 수 있는 그 기초와 토대가 바로 이 영적 우선순위에 달려있다 하나님 주시는 거예요. 그것은 다름 아닌 하나님의 성막 하나님의 임재 하나님 만남의 자리 하나님 우리 속에 함께 사시겠다 하는 하나님의 삶의 거처가 바로 우리의 영적 최우선순위가 돼야 될 줄 믿습니다. 우리 이 시간에 한번 기도할 때는 예 주님 하나님과 함께하는 그 영적 우선순위 하나님의 거룩한 임재와 영광으로 부어주시고 채워주시는 하나님 그 삶을 살게 하여 주옵소서. 하나님의 지성소로 날마다 나아가며 하나님과의 만남과 하나님과 동행하며 먹고 마시며 함께 살아가는 하나님 이 은혜를 더하여 주십시오. 이 지혜로 하나님 우리 선순위를 새롭게 하여 주옵소서. 함께 기도하도록 하겠습니다. 아멘. 주님 감사합니다.
하나님 우리 영적 우선순위가 무엇입니까? 날마다 실패하고 넘어지고 하나님 무기력한 인생들 가운데 하나님 찾아오셔서 말씀하시고 너의 첫 번째 달, 첫 번째 날 성막 곧 회막을 세워라. 하나님 감사합니다. 우리 안에 하나님과의 만남의 장소를 마련해 주시고 우리 속에 하나님의 거처를 세워주시니 하나님 인재의 영광 안에 살게 하여 주시옵소서. 여호와 하나님의 영광으로 충만한 우리 인생 심령이 되게 하여 주옵소서. 우리의 가정들, 우리의 일터와 우리 다음 세대 자녀들과 나라 민족 백성들 가운데 하나님의 부인할 수 없는 그 영광의 충만함으로 임하여 주옵소서. 우리 교회 가운데 하나님 살아있는 하나님을 모시고 살리는 하나님을 섬기며 위로하고 기쁨으로 나누어지는 우리 교회가 될 수 있도록 주님의 영광으로 충만한 하나님 우리 교회가 되게 하여 주시옵소서. 오 주님 임재만이 우리에게 영원한 소망이 되는 것을 고백하오니 주님 우리에게 임하여 주십시오. 우리 인생을 덮어주시고 우리 인생의 어두운 부분들을 비추사 하나님 또한 그것을 거룩해 하시는 성령 하나님 지나가 주시고 기름 부어 주시고 만져 주셔서 우리 모든 회복 하나님 예배가 되살아나가는 하나님 소망이 회복되는 놀라운 은혜를 더하여 주시옵소서. 우리 한 번 더 기도할 때에는요 하나님의 거룩한 영광의 임재 그 영광의 권능이 우리 삶의 자리를 인도하십니다. 구름이 떠오를 때 우리는 걸어가는 거예요. 구름이 머물러 있으면 우리는 잠잠히 하나님의 쌓인 그때를 바라보며 인내하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 시간 다시 한번 기도할 때는 주님 구름기둥과 불기둥으로 우리의 인생을 인도하고 계시는데 하나님 다른 허망한 것들을 쫓아서 인생의 길들을 허비하지 않게 하여 주십시오. 하나님 진정한 하나님의 길들을 쫓아 나아갈 수 있도록 주님 우리와 동행하시고 구름이 떠오를 때를 쫓아 그리고 나아가게 하시고 또한 구름이 머물러 있는 그때의 의미를 하나님 안에서 곱씹어 살피는 하나님의 주권과 인도하심을 존중하며 살아가는 우리 삶 되게 하여 주옵소서. 함께 기도하도록 하겠습니다. 예, 하나님께서 성막 가운데에 영광으로 함께하여 주시고 구름이 성막 위에 떠오를 때에 이스라엘 자손이 모든 행진하는 길에 앞으로 전진하였고 구름이 떠오르지 않을 때에는 그곳에 머물러 있을 때에는 떠오르는 날까지 나아가지 아니하는 주님 말씀하시면 나아가고 주님 말씀하시지 않으면 나아가지 않는 하나님 인생의 걸음을 결정하는 하나님 우리가 되게 하여 주시옵소서. 낮에는 여호와의 구름이 성막 가운데 있고 밤에는 불이 그 구름 가운데 있으므로 이스라엘 온 족속이 그 모든 행진하는 길에서 그들의 눈으로 보았다 말씀하신 하나님 인재의 영광 주 여호와의 놀라운 영광의 권능으로 충만케 하여 주옵소서. 우리의 가는 길 걸음마다 하나님 함께 하시고 진두지휘하시오니 구름이 떠오를 때를 살피게 하여 주시옵소서. 하나님의 구름이 떠오를 때에 주저없이 믿음으로 선포하며 나아가는 자들 또한 하나님의 구름이 머물러 계실 때에 하나님 떠나지 아니하고 인내하며 하나님의 때를 기다리는 자들이 되게 하여 주시옵소서. 하나님 모든 행진하는 길에서 우리의 눈으로 하나님의 구름 기둥과 불 기둥을 보는 자들이 되게 하여 주옵소서. 영적 우선순위를 올바로 하며 하나님의 성막 하나님의 거처 하나님의 만남의 자리를 우리 속에 세워가는 성령의 충만한 기름 부심이 있는 인생 하나님의 영광이 충만한 인생 되게 하여 주시옵소서.
여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 너는 첫 번째 달 첫 번째 날에 성막 곧 회막을 세워라. 그리고는 기름을 발라 그 모든 기구를 거룩한 도구가 되게 하고 기름을 발라 모든 자들이 하나님의 거룩한 제사장 되게 하라. 그곳에 하나님의 영광의 충만함이 임하였던 것처럼, 하나님이 영광의 충만함으로 임하여 역사했던 것처럼 우리 삶의 자리에 성령으로 기름 부어주시고 영광의 충만함을 베풀어 주시옵소서. 구름기둥 불기둥으로 인도함 받는 우리의 인생의 구비구비마다 하나님의 영광의 구름을 보며 진두지휘하시며 나아가시는, 우리를 위하여 역사하시는 하나님 바라보고 믿음으로 세워지는 우리 되게 하여 주시옵소서. 우리 속에 하나님의 거처를 두심을 감사하며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.